आज शुणा हरेकृष्ण महताबଙ୍କ द्वारा रचित आत्मजीवनी साधनार पथे भाग 11 परिच्छेद 1923 रु 1929 तृतीय भाग। सेतेबेले गांधीजीଙ୍କ सहित जेते कथबार्ता होइतिला तन्मध्यरु दुईटी कथा मोर मने अछि ओ ताहा मोर सबु कामरे पथ प्रदर्शक हेउछि। मु गांधीजी को ओडिशा राजनीति संबंध रे समस्त खबर देइथिली। से सब शुणी कहिले दुनिया रे न्याय सबुबेले यशस्वी हुए, ध्रुतता मध्य किछि दूर पर्यंत यशस्वी हुए, मात्र तुम ओडिशा रे न्याय नाही कि ध्रुतता नाही, एथिरे यश केउठु आसीबो? कर्म कुशलता बड़ अभाव तुमर एठी, कर्म तत्परता आवश्यक। आउ थरे मु पचारिली महात्मा गांधीजी अहिंसार प्रचार ओडिशार क्षति करुछि। ओडिशा एक वीरर प्रदेश थिला। प्रताप रुद्रଙ୍କ समय चैतन्य देवଙ୍କ वैष्णव धर्म रे ओडिशा निर्बीज होईगला। पुणी आपणकर अहिंसा प्रचार ओडिशा को अति हीन करि पकाउछि। आपण सत्वगुण प्रचार करुछंदी, मात्र सत्वगुण ओ तमगुण उपरे देखिबाकू एकापरि। तेणु तमगुण रे बुड़ी रही आमे भाबुछु जे आमे सत्वगुणर लोक। प्रथमे तमगुणर उद्धार पाइबा पई विवेकानंदଙ୍କ भाषारे रजोगुणर तांडव उद्दीपना आवश्यक नुहे कि? आमे एठी लोके नित्यांत असभ्य भाषारे गाली शुणी माड़ खाई मध्य कौनसी प्रकार प्रतिरोधर कल्पना सुधा करू नाहंती। सेठी माड़ गाली खाई सुधा सही जा बोली प्रचार निरर्थक ओ तमगुणर सहायक नुहे कि? महात्मा गांधी ए विषय को बुझाई कहिथिले, मु बुझुछि तुमे जा कहुछ अवस्था अनुसार कार्य करिबा कर्म उपरे निर्भर करे। अहिंसा हेउछि सर्वोत्कृष्ट पंथा, मात्र जेउठी तुमे जेपरि कहुछ तमगुणर प्राधान्य सेठी कर्मी अवस्था देखि लोकंकु जागृत करिवो। बेटियारे चंपारण सत्याग्रह बेले लोके जेतेबेले पुलिस भୟରେ पळाई आसिले, मु सेतेबेले लोकंकु तिरस्कार करिथिली ओ पुलिस को बरम माड़ देबा उचित बोली कहिथिली। मात्र मु जदि साधारण भावरे माड़ दियो बोली प्रचार करिवि, तेबे तार फल कौन हेबो? तद्वारा लोकंकर जेते कुप्रवृत्ति सबु जागृत होई उठिबो। मु बुझुछि मनुष्य तमगुणरू रजगुण ओ रजगुणरू सत्वगुण को गति करे, मात्र सत्वगुणर प्रचार आवश्यक। कर्मीर सेथिप्रति विश्वास रहितिबा आवश्यक। अवस्था विशेष रे सत्वगुण को आनिबा पई रजगुणर विकास कराइबा हेले कराइब, मात्र उद्देश्य रहिब जे रजगुण को सत्वगुण मन आसु। एपरि स्थले से माड़ गाली खाई सुद्धा भୟରେ नीरव रहुछि, ताकू सही जबार परामर्श देबा कर्मी पक्षरे भूल हेबो। कर्मी निज उपरे दायित्व नहीं अवस्था अनुसार व्यवस्था करी पूर्ण अहिंसा व सत्वगुण आड़कू लोकंकु नेबाकू चेष्टा करिबो। तुमे जेपरि कहुच सेपरि अहिंसा प्रचार मोर उद्देश्य नुहे, तेणु मो अहिंसा को मो गतिशील अहिंसा बोली कहे। एहापरे ए विषय गांधीजी यंग इंडिया रे एक प्रबंध लिखिथिले। गांधीजी को तांको खदी आंदोलन संबंध रे कहिथिली, महात्मा जी आपण ओडिशा रे खदी पाई एते चेष्टा करूछंदी, मात्र ओडिशार इतिहास सेटलमेंट रिपोर्ट प्रभृति स्पष्ट जना जाउछि जे ओडिशा रे चाष सांग को लुणमड़ा ही सहायक वृत्ति थिला। से लुणमड़ा बंद हेबा दिनु ओडिशा दरिद्र होइगला। खदी परिवर्ते लुणमड़ा चालू हेबा पई चेष्टा करिबा उचित नुहे कि? वर्षे बालेश्वर लुण छड़ा कराई देई लोके किपरि लाभवान होउछंती ताहा कहिली। महात्मा जी अल्प हसिले, कहिले, अच्छा खदीर महत्व पछे कहबी, लुणमड़ा चालू हेबा पई 25 जन लोक जीवन देबाकू बाहर कर, मु ताहा ओडिशा रे कराई देबी। बाहर करि पारिबो? मु सेतळे उत्साह सहकारे कहिथिली, एथिपाई शह शह लोक बाहरिबे। गांधीजी तापरे कहले, अच्छा जो दिन 25 जन लोक सेथिपाई जीवन देबाकू प्रस्तुत हेबे मते लिखिबो, मु ओडिशा आसी से आंदोलन करिबी। एहापरे से खदीर महत्व विषय कहिथिले। परे मु 25 जन प्राण देबा भली स्वेच्छासेवक संग्रह पई चेष्टा करिथिली, मात्र 2 जन पाइली। एणु आउ से विषय गांधीजी को किछि लिखि नथिली, मात्र ए कथा मोर मने रही थाए। गांधीजी ओडिशारू मांद्राज गले।
एते बड़ बड़ समस्या, बन्या समस्या, अफिम समस्या और खदी प्रचार समस्या एथिपाई एते बड़ बड़ लोकंक आगमन और सेमानंक परामर्श अनुसार ए सब समस्यार समाधान पाई चेष्टा करिबा संगे संगे मते अन्य दिगरे कनिका समस्यार सम्मुखीन हेबाकु होइथाय। जिला बोर्ड सभ्य निर्वाचन परे और सरकार द्वारा मनोनयन शेष हेबा परे कांग्रेस तरफर सभ्य श्री सुबोध चंद्र दे आकस्मिक भावरे परलोक गले। एहांक मृत्यु मते बड़ बाधि थिला। सेतेबेले गोपबंधु समाज लिखिथिले सुबोध चंद्रଙ୍କ मृत्युरे महताबकर डाहाण हाथ कटिगला। वास्तविक आमे परस्पर को एते भल पाइथिलु जे बहुत दिन पर्यंत मो सुबोध को झुरी होईछि। वर्तमान सुधा तार सरल मुखमंडल मो आखि आगे नाची जाउछि। मोर नूतन परिवार रे एही होछि प्रथम विच्छेद और यह अति कठिन थिला। सुबोध छड़ा बाकी जेतिकी सभ्य रहिले सेथिरु दुई जन को नाना उपाय रे कनिका दलबण करिनेले। फलरे सेथर जिला बोर्ड चेयरमैन कनिका राजांक जणे कर्मचारी हेले। मात्र किछि दिन परे सुबोध स्थान रे नुआ निर्वाचन हेबा परे कांग्रेस दल पुणी बेसी होईगला। जिला बोर्ड जरिया कनिका दल बेसी किछि अनिष्ट करि पारले नाही। मात्र सर्वप्रथम सेमानंकर काम होइतिला गोशाला को उठाई देबा ओ भल भल गाईगुड़ी को नीलाम करदेबा। जिला बोर्डर जहाँ किछि नूतन आमे करिथिलु ताकू सबू ओलट पालट करदेबा सेमानंकर काम बोली सेमाने भाबिले। एहा मते बड़ आघात देइथिला। ए अवस्था लोक प्रतिनिधिमूलक शासन चलिबार वायुमंडल किपरि सृष्टि हेबो ए प्रश्न मो मनरे उठुथिला। मात्र मु जानिनेली जे विदेशी शासन सबु नीति नियंत्रित करुथिबा पर्यंत ता अधीन रे प्रजातंत्र शासन कौनसी प्रकार स्थायी भाबरे लोकहितकर काम करिपारिबो नाही। से जहा हेउ आम प्रचार और निज काम फल कनिका दल अति अप्रिय होईगले। मात्र जेपरि जनागला सेमाने जनप्रियता को खातिर करुनथिले। सेमाने मते पूर्ण भावरे चपाई देबा पई लागि पड़िले। से समय कनिका राजांक विचरण क्षेत्र बालेश्वर रे होईगला। परे परे से मध्य बिहार ओडिशा एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य हेले। एणु समुदाय सरकारी कल मो विरुद्ध रे चलिबार आशंका यथेष्ट रहिला। मो पाई विपद उपरे विपद माड़ी आसिला। प्रथमे निर्वाचन संतांत्र रे मकदमा होइथिला सेथिरे मु हारिगली। जो माने विचारक नियुक्त होइथिले सेथिरु जनक छाड़ीदेले अन्य दुई जन एपरि भावरे प्रभावित हेले जे मु हारिजिबा कथा आगरु जानि पारिले। सेतेबेले मोर वकील थिले परे ओडिशा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस श्री वीरकिशोर राय से थरे जिद कले जे जने विचारपति जने राजांक गाड़ी रे गहना दुकान को आसी गहना किणुथबा समय रे फोटोग्राफ नेबा पई मु फोटोग्राफर जने खोजिली। मात्र से आसीबा बेलको गहना किणी सारलाणी। हाईकोर्टर जज श्रेणीर लोके जे प्रभावित हुअन्ति एहा मोर प्रथम अभिज्ञता। एही मकदमारे राय हैला जे मु जो निर्वाचन खर्च दाखल करिछि ताहा भूल और सेथिपाई मोर निर्वाचन रद्द हैला एवं 5 वर्ष पाई मु निर्वाचन प्रार्थी होई रहि परिबे नाही बोली विचारपति माने मत देले। एतिकरे कथा छाड़िला नहीं। से समय लाट साहेब संबलपुर ग्रस्त करथिले। संबलपुर थिबा जने मोर हाकिम बंधु खबर देले जे मो भूल निर्वाचन खर्च करिबा हिसाब बही खाता दाखल करिथिबा जोगु मो नाम रे फौजदारी मोकदमा हेबो बोली से विश्वस्त सूत्ररु लाट महलरु जानि पाछंती। मो एहा प्रथम विश्वास कली नाही। मात्र किछि दिन परे सतकु सत फौजदारी मोकदमा दायर हेला। इतिमध्यरे जिला बोर्ड हिसाब पत्र ऑडिट होउथिबा बेले सेतेबेलकार कमिशनर ऑडिटर सहित जिला बोर्ड विषय आलोचना कले। तापरे ऑडिटर माने मो उपरे लक्षरु बेसी टंका सरचार्ज कले अर्थात एहा मते देबाको हेबो बोली रिपोर्ट कले। कारण सेमानक मतरे एहा बेआईन भाबरे खर्च होइछि। से समय जड़े अल्प वयस्का बालिका प्रति अत्याचार करथिबा अभियोगरे जड़े राजा मकदमारे पड़िथिबा बेले ए कमिशनर किपरि सेथिरे हस्तक्षेप करी राजा को रक्षा करथिले ताहा मु एडवेंचर रे प्रकाश करथिली। परे पाटणा हाईकोर्ट रे मकदमा संबंध रे ए समय रे कमिशनर को अति निंदा करी राय देथिले। जा हेउ एणे लक्ष टंका ठारू बेसी सरचार्ज और जड़े फौजदारी मकदमा कनिका दल निश्चित भावे जानिनेले जे ए फासरु मोर खसिबार बाट नाही। एपरिकी से लक्ष टंका केते टंका पाई मो जमीदारी निनाम हेला कि केउंटु केते नेब ताहा मध्य भद्रकर कनिका कोठरीर स्थिर होइतिला। एथिरे मु केवल चिर दिनक पाई
ଅତି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ସାହସ ସହକାରେ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିବ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଅବସାଦରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଥାଏ। ତାର ସମୁଦାୟ ଭାର ମୋ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା, ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବା, ଆଗନ୍ତୁକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଏସବୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣେ କଚେରୀକୁ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଫେରି ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ଓକିଲ ଓ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓକିଲ ଏମାନେ କେବଳ ଯେ ବିନା ଫିସରେ ମକଦ୍ଦମା ମୋ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପୂରାପୂରି ନିଜର ଲୋକ ପରି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ବେଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତିଶୟ ମୋର ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ଉପକାର କରିଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧୁରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ଓ ମୋ ଜୀବନ ଏଇଥିରେ ଶେଷ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି କହୁଥାନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ, ଦବିଯିବ ନାହିଁଟି? ଏପରିକି ସତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅର୍ଥାଭାବ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମୋଠାକୁ ତାର କରିଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ପଠାଇଥିଲି। ଆଉ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଉଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ମୋର ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ। ପାଟଣା ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇନଥିଲି। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦାଖଲ କରିଛି ତାହା ଠିକ୍। ତେଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସର୍ଚାର୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କୈଫିୟତ ଆସିଲା, ତାର ଜବାବ ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ ନିର୍ଭୟରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଏହାର ଜବାବ ଚିଠା କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କଥାଟା ମୋତେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଥାଉଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇପାରିବି ଓ ଦେଲି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଜବାବରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାତ୍ର ସେ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି, କୂଅ, ପୋଖରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେସବୁ ମୋର ହେବ। କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ବା ସରକାର ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ଓ ସେଥିରେ ହୋଇଥିବା କାମ ଉଦୟ ହେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟଟି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣାଇଦିଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଏକା ବର୍ଷକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବାର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଜଳଦାନ, ଔଷଧ ଦାନ ଓ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୁତାବକ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶୁଝିଦେବ। ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ର ଏ ଦରଖାସ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଓ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିବା ଆଶାରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ତ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ ତା ଆଗରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥାଏ। ଏଣେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ ବାକିଥାଏ। ତେଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ମୋ କୈଫିୟତ ବିଚାର ବାକିଥାଏ। ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେ ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଲି। ମୋର ପାଳିକା ମା ସେତେବେଳେ ଭାରି ବିମାର ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ମନରକ୍ଷା କେବେ କରିନାହିଁ। ଏ ଅବସାଦ ମୋ ଭିତରେ ତାର କାମ କରୁଥାଏ। ମା ମୋର ପଡ଼ିଛି ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାର କିଛି ସେବା କରିବି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାଳ ଦିନରାତି ଲାଗି ତାର ସେବା କରିଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛି। ମାତ୍ର ମା ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ପୁଅ କରିଥିଲି ବୋଲି ସିନା ମୋ ସେବା କଲା,
ଏତିକି ଶୁଣି ମୋ ମନ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଟ କଥାରେ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କରେ ପଛକେ ଦରକାର ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଓ ଯତ୍ନ ନେବି। ମା ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଘରର ସମୁଦାୟ ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ଉପରେ ଯେପରି ଭାର ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଲି। ମୁଁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କଥା ବାବା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଦବି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଦବିଯିବା କଥା ମୋ ମନରେ ଆଦୌ ଉଠି ନଥାଏ। ଏଣେ ମାନି ମକଦ୍ଦମା ଶରଚାର୍ଜ ଯାହା ହେଉଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି, ଏ ଲୋକ ସହାନୁଭୂତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନା ତାଳପତ୍ର ନିଆଁ ଭଳି ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ ନିଭିଯିବ। ଶରଚାର୍ଜ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ଯେ ଲୋକେ ଚାନ୍ଦା କରି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ। ଲୋକ ସହାନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରିଛି। ସବୁ କାମ ସେପରି ଚାଲିଯିବାର ସେପରି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଯେପରି ଜିଲ୍ଲାର ଯାବତୀୟ ଖବର ବୁଝି ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ନିଜ ଆଚରଣରେ ମୁଁ ତିଳେ ହେଲେ କାହାକୁ ଭାବିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କନିକା ଦଳର ନିର୍ଯାତନାରେ କେସ୍ ପ୍ରମାଣ ସୁଦ୍ଧା ଦବିଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ନୀଳଗିରିର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ମାଗଣା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ ପ୍ରଜାମେଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସବୁ ଲେଖିକରି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ନୀଳଗିରି ଅତ୍ୟାଚାର ନାମର ଏକ ପୁସ୍ତିକା ଆକାରରେ ନିଜ ନାମ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରେସରେ ଛପାଇ ବଣ୍ଟାଇଥିଲି। ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ନୀଳଗିରିରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଏକ କୌଶଳ, ଯାହା ପରେ ବରଦୋଳିରେ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲା। ମାତ୍ର ସବୁଆଡ଼କୁ ଭାବି ମୋତେ ତାହାହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ। ଏଣେ ମୁଁ ଏନ୍ଡ୍ରେ ସାହେବଙ୍କଠାରୁ ତାର କଲି। ସେ ଆସି ଏତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସି ଥିବାର ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେତେବେଳକାର ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାହିତ ହେଲା। ଏ ବିଷୟକୁ ଏନ୍ଡ୍ରେ ସାହେବ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋ ଉପରେ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ କଲିକତା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିନଥିଲି। ଶ୍ରମଜୀବୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ବିହାରୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଦେଶିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ କ୍ଷତି ଅଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଜାଗରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲି। ଏସବୁ କାମ ତ ପୂରା ବେଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ମାତ୍ର ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଅବଶେଷରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ ହେବା ଦିନ ଆସିଲା। ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେବ ଏକଥା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ମିଥ୍ୟା ହିସାବ ଦାଖଲ କରିବା ହେତୁ କାରାଦଣ୍ଡ, ଏକଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ମୋ ଅବସାଦପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଶକ୍ତିରେ ଠେଲି ଚାଲିଥାଏ। କଚେରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲି। ଶେଷରେ ହାକିମ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋର ହିସାବ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ହାକିମ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂହ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ପୁଣି ଜୋରରେ କହିଲେ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଆସିଲି ଓ ଆସି ଟିକିଏ ବାହାଦୁରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ସେଇଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ ସେଇଠି ପାଇଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପରିହାସରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଠି। ମୋ ଜମିଦାରୀ ଆପଣମାନେ ନେବାର ଆଦେଶ ଏଥିରେ ଥିବ। ଏ ଟିକିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଚିଠିଟି ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦେଶ ଆସିଛି ଯେ
ମୋ କୈଫିୟତ ଗୃହୀତ ହେଲା ଓ ସରଚାର୍ଜ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ ହେଲା। ମୋ ଉପରୁ ଗୋଟାଏ ବୋଝ ଯେପରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ହାଲକା ମନେ କଲି ଯେ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ପରିହାସ କରି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ଏକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ଏକାଦିନେ ଦୁଇ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜି ଦେବି ବୋଲି ଠିକ୍ କରି ତାଲିକା କରିବାକୁ ବାହାରିଲି। ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ମୋ ପ୍ରତି କେତେଦୂର ଥିଲା ମୁଁ ସେହିଦିନ ଜାଣିପାରିଛି। ଭୋଜିର ତାଲିକା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ହୃଦରୋଗରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଧ ହେଲା ଭୋଜି ତାଲିକାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ଲୁହାକୁ ତତାରେ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ପୁଣି ତତାଇ ପାଗ ଦେଲା ଭଳି ମୋ ମନ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ବିଷାଦର ସମସାମୟିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ପାଗ ଦିଆ ହେଉଥାଏ। ଏକାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଛାଡ଼ି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାତିବା ଫଳରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି। କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରାୟ ନଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋଟେ 32 ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ମେମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଥିଲେ। ଆମେ କେତେଜଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କରି ଚଳାଉଥାଉ। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଦୃଢ଼ କରିବା ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ ତାହା ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଖଦି ପ୍ରଭୃତି ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ମୁଁ ଆଦୌ ମନ ଦେଇ ନଥିଲି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଯାହା ସେ ସବୁ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛି ମାତ୍ର। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦି ପ୍ରଭୃତି ଗଠନମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଚାଲୁନଥାଏ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ ଚାଲୁନଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ବିପ୍ଳବକୁ ଧ୍ୟେୟ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ଓ ବିପ୍ଳବର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ପୃଥକ୍ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଯେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଠେଲା ଖାଇ ବାହାରି ଆସିବାରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ମନ ଯେପରି ଅବସନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ବରଂ ଖୁସି ହେଲି ବା ସୁଖୀ ହେଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବାଟବଣା ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ କାମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ କନିକା ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅବାଟରୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ ନିଜ ବାଟରେ ମୋତେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏସବୁଥିରେ ଆଉ ପଶିବି ନାହିଁ। କୃଷିଭଗ୍ନ ହେବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି କି ନା ସ୍ୱତଃ ହୃଦୟ ଭାବ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଉଛି କି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ମୋ ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେଇ ବୁଝିଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମାତି ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେବା ଏକ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଓ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ମନ ଚାଲିଲା। ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ମୋ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଶିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି କଷ୍ଟରେ ଫେରାଇଥିଲି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ କାମ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାଣିଥିଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲି। ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କରିଥିଲି। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଚଷାଭାଇ, ପଲାଶୀ ଅବାସାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ କବିତା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସେଥିପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ତିନୋଟି ବହି ଖୁବ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଲାଶୀ ଅବସାନକୁ ସରକାର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରତି କନିକା ଦଳର ପ୍ରତିହିଂସା ଭାବ ଶାନ୍ତ ହେଉନଥାଏ।
ବରଂ ସେମାନେ ଫାଶରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋ ନାମରେ ପୁଣି 2ଟା ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିହାରୀ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଖାସ୍ କରି ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କୁହାହେଉଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହାକିମମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ନେଇଛି। ସେ କାନକୁହା ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହିସାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରିଥିବା ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବଦଳି କରି ଦିଆହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିହାରୀ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦାୟର ହୋଇଥିବା 2ଟି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ। ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ କାଗଜପତ୍ରରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ କିରାଣୀ କେତେ ଜଣ ନିଗୃହୀତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ମକଦ୍ଦମାରେ ରାୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରୀ ହାକିମ ଚାରିଆଡ଼େ କହି ବୁଲିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଜଣେ ଗୋରା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ସେ ପୂରାପୂରି କନିକା ଦଳ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ। ଏ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବଦଳି ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମକଦ୍ଦମା ବିହାରୀ ହାକିମ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ଜେଲ୍। ମୋତେ ଏହା ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଜଣାଶୁଣା କଥା ଯେ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା। ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଏ ମକଦ୍ଦମା ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେ ବହୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଉଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖଲାସ ହେଲି, ସେହିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ସଦସ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ବି ଦାସ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚା ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଠାକୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତଳକୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଜେରା ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ନଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ? ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ସଂଗଠିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଜନମତ ଯେପରି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲି। ଏତିକିରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବା ଶେଷ ହେଲା ଓ କନିକା ଦଳ ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ କେତେକ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେତେବେଳକର ଦଳରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭୂୟାଁ ଭାସ୍କରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୋତେ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ସେଥିରୁ ଯେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାଗଜକୁ ଦୈନିକ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା 2000 ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏସବୁ ନିର୍ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆଉ ଏକ ମହା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି। ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଭାବ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କାଳ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଆଡ଼େ ମୋର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରଜ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ କଟକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 7500 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣି ଏସବୁ ଖୁଚୁରା ଧାର ଶୁଝିଦେଇ ମୁଁ ଆପାତତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା। ଏହା ଭିତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଗଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ହିସାବରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯଥୋଚିତରୁ ପଦାରେ ପକାଇବାରେ ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତର ନାନାବିଧ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେପରି ଜନପ୍ରିୟ, ସେହିପରି ଯଥେଚ୍ଛାଚାରୀଙ୍କର ଭୟର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ଅଲଗା ବସା କରିଥାଏ। ସେ ବିଚାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ସୁଖ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଏକ କରୁଣା ଭାବ ଆସେ, ମାତ୍ର ମୋର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ସୁଜୁଡ଼ି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦିଗରେ କାମ ଲଗାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେଲା ଓ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୁଁ ନିର୍ଭୁତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ଲୁଣମରା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କି ନାହିଁ। 25 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଣମରା ପାଇଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତାହା ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ଲୁଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣମରା ଛଡ଼ା
କରିବା ପାଇଁ ସଭା ସମିତି କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ। ପଛରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ ତା'ର ପୂର୍ବାଭାସ ସ୍ୱତଃ ମୋ ମନରେ କିପରି କାମ କରିଥିଲା, ଏହା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନା ପଥେର ପରିଚ୍ଛେଦ 1930-1929ର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।